지난 9월 아르헨티나의 농부들이 한자리에 모였다. 남미 특유의 열정을 풀어내는 축제의 자리인 듯 보이지만 이들이 모인 이유는 절박하기만 하다. La vida por no saber. Lamentablemente el dolor creo que lo llevamos cuando estemos con él en la tumba. 농약이 사람을 죽이고 있다. 가족을 잃은 이들의 분노와 절망이 가득하다. 지금 무슨 일이 벌어지고 있는 것일까? 우리와는 상관없는 일일까? 제작진은 농약 때문에 삶이 완전히 무너져 버렸다는 파비안 씨를 찾았다. Hola, bienvenidas. 그의 상태는 얼핏 보기에도 심각해 보인다. 늘 달고 사는 약독택에 간신히 생명을 이어가고 있다는 파비안. 하지만 약을 먹는 간단한 일도 저렇게 힘든 일이다. 물만 마셔도 한참 동안 기침이 나는데 기침마저 힘이 하나도 없다. 이럴 수도 있나요? 가만히 있어도 다리는 저절로 떨리고 얼굴엔 표정이 서서히 사라져가는 희귀한 증상까지 나타났다. Y duele mucho. ¿Ves los dedos que no tengo sensibilidad en los dedos, en las manos, en la... 나무 토막처럼 굳은 손에선 진물이 끊이질 않는다. 무슨 병인지 선뜻 짐작하기도 어려운 증상은 더 이어졌다. Esos calcios, ¿ves? El veneno se encapsula, el organismo lo encapsula y lo libera. Y esto duele muchísimo. Esto no cierra nunca, esto está continuamente, es como un volcán. Filosos y duelen. Uno camina en el roce y son muy dolorosos. 발도 늘 진물이 흐르고 서서히 썩어 들어가는 듯 보인다. 온몸을 찌르는 통증과 함께 그의 몸은 이상하게 뒤틀려가고 있다. ¿Ves que piel y hueso? Y yo me rasco así, me sale la piel, ¿Ves cómo se me forma? Todo eso hay efecto del veneno, provoca eso en la piel, dermatomatosis se llama. No, esto está totalmente sin la piel y hueso únicamente. La columna de desviación, todo a raíz de lo mismo, o sea, al perder musculatura mi postura cambió, entonces me estoy doblando por falta de... se me hicieron los hombros hacia adelante por deformación de todo lo... 작은 상처도 파비안에겐 치명적 위협이 된다고 한다. Nunca No cicatriza nunca eso, sigue saliendo, sigue así hace más de 2 o 3 años que tengo así. 하지만 10년 전만 해도 그는 누구보다 건강한 남자였다. 예전의 모습은 현재의 불행을 더 안타깝게 만든다. 어쩌다가 이렇게까지 되었을까? Que trabajo ahí gozaba de salud y como uno atrás están las máquinas atrás que se usaban y la forma como estamos vestidos rodeados de venenos. 땅이 넓은 나라. 대규모로 농약을 뿌려대다 어느새 중독이 되었다. Empecé a sentir dolor en las extremidades, en los dedos. Me dolían mucho los dedos, la punta de los dedos, perdí sensibilidad. Me tratan 1 año por diabetes. 어떤 콩이길래 농약을 뿌려대야 했을까? 문제의 콩은 유전자가 조작된 이른바 GMO 콩이다. 파비안에 따른 GMO 콩을 지구를 삼키는 악마로까지 표현한다.
그런데 애초에 이 콩은 농약을 적게 뿌리게 고안됐다. 잡초들을 단숨에 없애버리는 강한 성분이 들어있는 농약을 쓰지만 콩은 살아남을 수 있게 만들었기 때문이다. Modificaron sus genes para que el glifosato herbicida seque todo lo que está alrededor y no seque a la soja. 그러나 현실은 달랐다. 농약을 조금만 쓰고도 편리하게 농사를 지을 수 있다는 유전자 조작 업체의 주장을 자연은 비껴갔다. Pero con el tiempo muchas malezas han ido adquiriendo resistencia y entonces el productor se ve obligado a echar más Roundup. Nuestros países son países que se bañan en agrotóxicos. 자연은 사람을 가리지 않는다. 평범한 일꾼에 불과했던 파비아는 가장 잔인한 방식으로 희생됐다. 부인은 이혼을 요구하고 곁을 떠났다. 이제 어린 딸의 보살핌 없인 살아가기 힘든 딱한 처지다. 농약의 피해를 입은 사람은 파비안만이 아니다. 비행기로 농약을 뿌려댔으니 주변의 이웃에게도 문제가 생겼다. 평범한 주부였던 마르타 씨야. 바람에 날린 농약으로 호흡기에 심각한 문제가 생겼다. 집 밖으로 나갈 땐 방독면까지 꼭 챙겨 쓰지만 숨쉬기조차 쉽지 않다. Después viene en enero, o sea, como se siembra también en distintas épocas, continuamente, porque tenés la soja de primera, la soja de segunda, la soja qué sé yo, ¿viste? 함부로 버린 농약은 문제를 더 크게 만들었다. 농약이 강물로 흘러들어갔고 사람들은 너나 없이 농약에 노출됐다. 은밀하게 재앙이 몰려왔다. 이런 비극을 남의 일만으로 넘기기에 세계는 너무 좁아졌다. 우리나라도 수입하는 콩기름의 70%가 아르헨티나에서 온다. 그런데 가공 과정을 거친 콩기름에서도 잔류 농약이 검출됐다고 한다. ¿Quieres decir algo para la gente de Corea? Sí, que por favor, sé que se consume mucha soja de la que nosotros enviamos de acá, que lo tomen con cuidado, porque estudios hechos en la universidad, que yo te voy a adjuntar uno, de una universidad acá de esta provincia, de este estado, salen que el alimento, o sea la soja procesada, ya para consumo humano, posee restos de agrotóxicos. 지금 당장의 증상을 보이지 않는 사람들도 괜찮은 게 아니었다. 한 집 걸러 암 환자가 생겼고 사람들이 죽어나갔다. 평화로웠던 마을이 암 마을이 되어버렸다. 가장 연약한 아이들에게 이 무서운 재앙은 한층 더 가혹했다. 처음 보는 낯선 증세들이 나타났고 겉으로 드러나는 문제뿐 아니라 심각한 기형을 가진 아이들이 늘었다. 출산일이 장례날이 되는 기막힌 일도 벌어졌다. Y todas nos fuimos en una camioneta con ese cajoncito blanco y lo enterramos. 망가진 건 사람만이 아니다. 땅도 생명을 잃었다. 비옥했던 땅이 지금은 황무지다. A que la soja va quitando los nutrientes y va desertificando la tierra, la va compactando aún más. Y una de las cosas que por ahí uno podría observar es que si uno echa agua sobre esto. 넓고 비옥했던 땅을 바탕으로 큰 이익이 남는 장사를 하지만 영양분이 고갈된 땅도 사람도 버려졌다. 그러나 재앙은 여전히 끝이 보이지 않는다. Nosotros somos un gran laboratorio, a cielo abierto.
Lo que pase con esto se va a saber dentro de 20 años, cuando muchos de nosotros ya no estemos. 우리의 밥상을 책임지고 있는 농업은 끊임없이 산업화, 세계화되어 왔다. 녹색혁명은 농약과 화학비료를 써야 하는 부작용이 있었지만 더 많은 식량을 생산해내는 성과를 올리기도 했다. 이제 그 녹색혁명은 생명의 암호를 조작하는 GMO 작물, 유전자 혁명으로 이어지고 있다. 그런데 아쉽게도 산업화된 농업의 목적은 얼마나 좋은 음식을 만들어내느냐보다 여전히 얼마나 많은 음식을 생산해내느냐에 있는 것 같다. 그 단면을 우리는 옥수수를 통해 짚어볼 수 있다. Plants tolerate living close together. This plant is kind of an urban creature. It lives in these cities of corn. 이런 방식으로 농사를 지으면 예전보다 10배 이상의 수확을 할 수 있다. 강력한 제초제의 도움을 받으면 관리도 수월하다. 옥수수는 이제 음식이라기보다 공업용 원료에 가깝다. 바이오 에너지 등을 만드는 데도 사용될 뿐더러 해가 갈수록 그 쓰임새가 늘어나고 있다. 옥수수의 변신은 끝이 없어 보인다. 가공 후 부산물도 버리지 않는다. This is the third product that we feed to our cattle, which uses corn. This is called corn silage. This is the whole. 참 알뜰하게도 쓴다. 옥수수를 먹이면 소가 살도 빨리 찌니 이보다 더 좋을 순 없다. 근데 소가 말썽이다. 풀을 먹고 살아왔는데 갑자기 곡물을 먹이니 탈이 난다. These animals evolved not in feeding these high starch or things like corn. And you feed a lot of corn, more acid's produced, condition we call acidosis. And if it's not treated, the animal dies. 소를 살리려니 항생제를 써야 한다. 한 곳에 대량으로 모아서 기르니 폐수 등 환경 문제도 골치 아프다. 어쨌든 옥수수는 근사하게 음식으로 변신해 우리의 식탁에 오른다. You don't realize it when you eat it, but you're eating corn. Beef has been corn-fed. Soda is corn. It's all high fructose corn syrup. That's the main ingredient. Everything on your plate is corn. 농사 참 많이도 변했네요. 음식이 만들어지는 과정을 찬찬히 살펴보니 농장이 아니라 공장을 발견하게 된 것 같다. 소만이 아니라 다른 동물들을 기르는 방법도 달라졌다. 돼지도 빨리 크게 자라게 하는 게 목적이다. 자연적인 습성이라 하더라도 이 목적에 방해가 되면 없애야 한다. 새끼 돼지는 태어나면 곧 거세를 한다. 고기질을 좋게 하기 위해서다. 꼬리도 잘라낸다. 서로 물어대 상처가 생기기 때문이다. 일부에선 마취도 하지 않고 이 일을 처리한다. 새끼 돼지는 엄청난 고통을 참아내야 한다. 하물며 버려지는 새끼도 있다. 아프거나 다치거나 무게가 덜 나가는 돼지들은 가치가 떨어진다. 이산화탄소 성분의 가스로 수십 마리씩 질식사시킨다. 다 자란 돼지도 병이 심하면 소용이 없다. 볼트총을 사용한다. 사료를 아낄 수 있다. 살아남은 돼지도 행복한 상황은 아니다. 가장 기본적인 행동도 할 수 없는 우리에서 평생을 보낸다. 닭도 옥수수 사료를 먹인다. 달개 부리는 일찌감치 잘려나간다. 좁은 공간에 몰려 스트레스를 받으면 다른 닭을 쪼기 때문이다. 좀 더 빨리, 좀 더 많은 고기를 생산해야 하는 공장형 농장에서 생명에 대한 배려를 하는 여유는 없어 보인다. 닭도 종자 자체가 달라졌다. 예전보다 훨씬 짧은 기간만 키워도 시장에 내다 팔 수 있다.
사람들이 좋아하는 가슴살은 더 커졌다. 닭은 소나 돼지에 비해 고통을 느끼는 감수성이 적을 거라는 이유로 더 심한 취급을 받기도 한다. 경제적으로 가치가 없는 닭은 살려둘 이유가 없다. 알에서 부화된 병아리는 먼저 성별 심사를 통과해야 한다. 달걀은 생산하지 못하고 사료만 축낼 수평아리들은 태어나자마자 일종의 폐품으로 추려진다. 그리고 분쇄기에 버려져 짧은 생을 마친다. 돈을 버는 데 도움이 되지 않기 때문이다. 그런데 우리가 먹는 것들을 생산하는 방식이 사람의 건강에 직접적인 영향을 줄 수 있다는 주장이 제기되고 있다. 음식 속의 스트레스가 먹는 사람의 몸에도 전달될 수 있다는 것이다. The food system of the last 50 years has made the lives of the food that we eat stressful, more stressful in many ways. And since what we're eating is very stressed out, is it possible that we're also getting stressed out through the foods that we eat? 그 대표적인 예로 달걀을 꼽는다. If the mothers had a very stressful life, non-free range, they put more cortisol in the egg. Why? So epigenetically, the mother is telling the offspring the world is a terrible place. So you should manifest a stress phenotype. Signal. We're eating the egg and we eat those signals. 스트레스 호르몬이 많은 달걀을 먹으면 그 호르몬이 우리 몸에 들어와 신호를 보내고 인체는 살을 찌우는 스트레스 반응을 보여 비만이 될 수도 있다는 얘기다. It's not just about moral persuasion anymore. It's about yourself. It's about enlightened self-interest. If you treat animals better, you'll be better. If you treat the animals poorly, that stress is going to become yours. 사람의 건강만을 고려한다 해도 먹을거리에 스트레스를 주는 생산 방식은 결국 사람에게 돌아온다는 주장이다. 산업화된 농업의 최첨단에 있는 유전자 조작 작물은 전혀 새로운 차원의 문제를 제기하고 있다. 캐나다의 농부 퍼시 슈마이저는 손 쓸 새도 없이 벌어진 유전자 오염이라는 사건으로 수심이 가득하다. This is a GMO plant, and you have broccoli, if you have cabbages, if you have radishes, it can cross-pollinate into those market garden crops and make more crops GMO. But the worst thing that is happening, it destroys the organic farmers. 조작된 유전자는 바람이나 곤충들에 의해 다른 작물에 옮겨질 수 있다. 원하지 않아도 유전자 조작 작물을 키우게 될 수도 있는 것이다. 퍼시는 느닷없는 고소장을 받았다. 그에겐 기가 막힌 일이었다. 퍼시의 밭에서 GMO 카놀라가 발견되자 정식으로 씨앗을 사지 않았으니 손해배상을 하라는 유전자 조작 기업의 고발이었다. 그는 스스로 종자를 개량시켜왔던 농부였다. 귀하게 보존해온 토종 종자가 오염돼 버릴 수밖에 없었는데 오히려 적반하장으로 고발을 당했다며 기막혀 했다. They said the fact that we were contaminated, we violated their patent. And nature has done it with seeds blown in the wind or cross-pollination. 그는 두 번의 재판에서 패소했다. 끈질기게 싸워 결국 대법원에선 이길 수 있었지만 문제를 근본적으로 바꾸기엔 부족한 승리였다. You would have to take it to court, and they have all the money. How you can stand up to a corporation? You know, it cost us $500,000. How many farmers are going to spend? It was 10 years of our life, and all this money. 시간과 돈뿐이 아니다. 많은 유기농 농부들이 유전자 오염 때문에 농사를 포기하고 있다. I lost the ability to seed conventional canola or organic canola here again because of the contamination. And because of that, my wife and I have not grown canola. 짓고 싶은 농사도 짓기 어려운 현실. 그에겐 평생을 보낸 이 들판이 이젠 농사를 지을 수 없는 녹색 사막이 되어버렸다.
유전자 오염에 대한 우려는 지금 전 세계로 확산되고 있다. 한 무리의 젊은이들이 옥수수 밭에 침입했다. 그리고 갓 심어진 옥수수들을 뿌리채 뽑아내기 시작했다. 바로 GMO 옥수수다. 뽑아낸 자리엔 GMO 대신 토종 옥수수를 심는다. Ich pflanze hier auf den Acker ein, um zu symbolisieren, dass es bei dieser Aktion nicht um Zerstörung geht, sondern um Erhaltung. 이들은 농지 해방가로 알려진 GMO 반대 단체의 젊은이들. 사유농지 파괴냐, 절박한 항의의 표시냐. 논란도 뜨거운 상태지만 이윤 때문에 무책임한 일을 벌이는 기성세대들에게 목소리를 전하기 위한 불가피한 선택이라고 그들은 말했다. Anwendung der Gentechnik in der Landwirtschaft. Und da gibt es eben, wie gesagt, verschiedene gute Gründe. Einer ist eben auch, weil das niemand absehen kann, was überhaupt passiert. Die Wissenschaftler, die können nicht voraussagen, was dabei rauskommt bei der Manipulation, auch wenn sie das immer wieder behaupten. Das entspricht einfach nicht der Wahrheit. 유전자 오염은 더 멀리, 더 빠르게 확산되고 있다. 지난 9월 일본 중부의 항구 도시 미에현. 가와타 교수와 시민단체 사람들이 유전자 오염 실태를 알아보기 위해 한자리에 모였다. 수입된 카놀라를 수송하는 차의 경로를 따라 자생하는 GMO 카놀라를 조사하는 게 오늘의 임무. 위험한 도로에서 뭔가를 뽑아오는데花が咲いてますね。間違いなくキャノーラですね。種ついてますね、あれ。あれが花咲いてるのみんなそうです。それ今 철길 옆에서 무더기로 발견한 카놀라도 의심의 대상. 도로가에서 자라던 카놀라가 씨를 퍼뜨렸을 가능성이 크다. 이전에도 한 송이가 아니라 증식을 해 군락을 이룬 경우를 이미 발견했기 때문이다. 의심이 되는 것들은 즉시 뽑아내왔지만 완전히 없애기는 이미 불가능하다. 작고 가벼운 카놀라 씨앗은 바람을 타고 온 사방으로 번지고 있는 중이다. だから今もう車対策してこぼれなくなってもこれは勝手に自分でも増える状態です。 항구에서 가공 공장으로 운송되는 중에 씨앗이 떨어져 자체적으로 발아한 것이 일본 유전자 오염의 시작이다. 도로 옆, 인도 위, 이곳저곳에 자리 잡은 식물의 생명력은 질기기도 하다. 과연 이 카놀라들은 유전자 조작 카놀라일까? 가와타 교수는 현장에서 수거한 카놀라의 성분을 간단한 1차 분석을 통해 알아보는 방식을 보여줬다. 결과는 예상대로 GMO 성분이 검출됐다. 線が2本出ればこれはプラスですね。パスタ耐性タンパク質が入っていることを示します。 그렇다면 우리나라는 안심할 수 있을까? 지난해만 해도 140만 톤 이상의 유전자 조작 옥수수가 수입됐다. 옥수수는 특수 운송 차량에 실려 전국 각지의 사료 공장과 식품 가공 공장으로 운송된다. 이 과정에서 옥수수 알갱이가 떨어져 자체적으로 발아했을 수도 있는 일이다. 이동 경로를 따라가던 중 도로가에 심어져 있는 옥수수가 눈에 띄었다. 아 그러니까 이게 여기 곡물차 아니에요, 곡물. 네. 이 곡물 이게 낙석 떨어진 것들 여기 이제 공사하면서 이쪽에다 그냥 보기 뭐 하니까 그냥 심심풀을 이렇게 심어놓은 것 같으네. 아 그래요? 네. 아무리 특수 차량으로 수송한다고 해도 옥수수가 떨어지는 일을 완전히 차단하지는 못한 듯 보였다. 검사 결과 놀랍게도 이 옥수수는 GMO 옥수수로 판명났다. 어느새 우리 땅에서도 유전자 오염이 소리 없이 번져가는 중일 수도 있는 것이다. 이때 생태계에 퍼진다. 예를 들면 옥수수가 퍼졌다. 다 퍼졌는데 먹을 건 그것밖에 없다. 그때
근데 나중에 봤더니 문제가 생겼더라. 그거 어떡할 거냐? 그때 대책 세울 수 있느냐? 유전자는 미안하지만 리콜이 안 됩니다. 살아있어요. 화학물질로 인한 오염은 그 화학물질을 회수하면 된다. 하지만 유전자는 끊임없는 자기복제를 통해 증식하고 퍼져나간다. 우리 주변도 녹색의 사막으로 변할 수 있는 것이다. 먹을거리의 문제는 현대 문명이 문제와 겹쳐 새로운 양상의 고통을 불러올 수 있다. 요리코에게 음식을 준비하는 시간은 아주 고역이다. 음식 재료 속에 무언가가 그녀를 공격하고 있다. 요리코는 화학물질 과민증 환자다. 음식 속에 잔류농약 등 조금이라도 화학물질이 있으면 반응을 한다. 아무리 주의를 기울여도 무언가 그녀를 공격한다. 음식이 진짜 독이 될 수도 있기 때문에 언제나 불안하다. その食べ物を食べるときには合うか合わないか少し食べてみて、舌が腫れたり苦味を感じたりしないかどうか、それで確認をして食べる。で一度食べて変だなと思ったものはもう二度と食べられない。 비극은 요리코에게 그치지 않았다. 그녀의 딸도 똑같이 화학물질 과민증 환자다. 음식 속 미량의 화학물질에도 예민하게 반응하는 몸을 가지고 현대 사회를 살아가기란 쉽지 않은 일이다. お母さん、今夜なんだけれどもどこか行くんですか？これから。ね、眠るんですこれから。車の中で。道端に道端から見えるとこなんですけども。家で寝なくて。家では寝たらばもう目が見えなくなってしまう。呼吸が困難で。 집조차 모녀의 안식처가 되어주지 못하고 둘은 그렇게 밤길을 나선다. 도착한 곳은 근처의 한적한 주차장. 이 승합차가 모녀의 피신처다. 화학물질을 배출하는 차의 내장재는 모두 뜯어냈다. 그나마 집보다 배출되는 화학물질의 양이 적고 바깥 공기가 통해서 지내기에 더 낫다고 한다. 멀쩡한 집을 놔두고 노숙 생활을 한 지 벌써 3년째다. 冬もです。開けっぱなしです。寒いです。でも閉め切ると化学物質に反応するから、開けて。雪の日だって開けて寝るんだよ。 교육대학을 막 졸업하고 선생님이 되기 직전에 병이 발병했다는 딸. 20대의 꿈과 희망을 빼앗긴 현실이 더 아프다. で、就職も友達みんな実現してるのに私一人どこにも就職できない。昼も夜もさまよなきゃいけない。もう本当に怒りと恨みでいっぱいです。 언제쯤 모녀가 이 기막힌 생활을 마칠 수 있을지 기약할 수 없다. 아직 현대의학이 어떤 의술로도 화학물질 과민증을 치료할 수 없기 때문이다. 모녀는 스스로 탈출구를 찾는 중이다. 바로 그것은 깨끗한 환경이 남아있는 시골과 자연 음식들. 도시에서의 삶을 더 이상 버틸 수 없을 때는 깊은 산골로 피신을 간다. 이곳에선 모녀는 예전에 평범했던 일상을 되찾을 수 있다고 한다. 이웃 농민들로부터 한두 개씩 얻어먹는 채소도 몸에서 아무런 반응도 일으키지 않는다. 농약, 화학 비료 없이 옛날 방식 그대로 키웠기 때문이다. 消毒してあるんですよ、種が腐らない。それがおばさんは代々自分の種ですから、本当に完全に種から無農薬。 무농약 음식은 세상에 무엇보다 소중하다.
이들은 이러한 음식만을 먹어야 살아갈 수 있기 때문이다. 참 예민한 사람이라고 생각할 수도 있지만 진실은 정반대일 수도 있다. 普通の生活をしていて何も感じない人が多いでしょ。でそういう人は化学物質の鈍感症、ですから今は何でもなくても将来がんだとかそういう大きな病気になる可能性を秘めてるんだと。で化学物質過敏症 CS っていうのは私は人類に対する警告だと。 더 늦기 전에, 더 막다른 길에 다다르기 전에 우리는 대안을 찾을 수 있을까? 미국에서 가장 생산적인 대안 농장으로 손꼽히는 폴리페이스 농장. 농장 주인 조엘의 부름에 수백 마리의 소떼가 이동하기 시작한다. 드넓은 초원에서 소는 자유롭게 방목되어 키워진다. 이곳에선 자연과 생명이 되살아나는 것 같다. Making them look like the wildebeest on the Serengeti. They think cows have done bad things, and they have done bad things, but they've only done bad things because their management has been bad. 미국이 땅이 넓다지만 진짜 초원의 동물들처럼 키우기엔 턱없이 모자란다. 그의 말은 가능한 일일까? Tomorrow, this will look just like that. 소들은 무릎 길이의 풀을 단숨에 먹어치운다. 이런 농장 몇 개가 더 있어야 소들의 왕성한 식성을 채울 수 있다. 그는 구획을 나누어 소들을 순환 방목하는 방식으로 문제를 해결했다. 풀이 자랄 시간을 벌기 위해서다. Those fields will stay that short all summer long. The grass will never get any. 그저 단순히 방목만 하면 풀은 다시 자랄 짬이 없다. And that's just ready. The cows will graze this in. 반면 잠깐의 여유만 줘도 상황은 달라진다. 다른 농장이 풀을 1모작 한다면 조엘의 농장에선 3모작, 4모작도 가능한 시기라고 한다. 풀을 빨리 자라게 하는 숨겨진 비법도 있다. 답은 닭이다. 자유롭게 다니다가도 때가 되면 닭들은 알아서 닭장에 들어와 알을 낳아둔다. 닭을 알 낳는 기계로 취급하지 않아도 좋은 달걀을 척척 낳는다. 닭이기 때문이다. Many. Yes. 매일 신선한 달걀이 넘칠 만큼 쏟아진다. Okay. All right, we'll meet you over there. The habitat for the chickenness of the chicken, to fully express her chickenness. You know, and that means she has a beak. She has a beak for getting bugs. She has feet for scratching. You know, now they're not just egg layers. They're actually co-laborers with us in this great healing ministry. 이곳의 닭들은 달걀을 낳는 일 외에도 특별한 임무가 더 있다는 말이다. 농장에선 매일 아침 신기한 작업이 이루어진다. 아침마다 닭장 전체를 이동시킨다. 에그모빌이란 독특한 이동식 닭장을 직접 만들었다. 꽤 성가셔 보이는 이 일의 목적은 뭘까? To get them on fresh ground and so that they have fresh cow patties to dig into. 닭장이 옮겨진 장소는 바로 소들이 풀을 뜯고 떠난 자리. 이제 닭들이 조엘의 파트너로 맡은 일을 해낼 시간이다. 닭이 농장의 일꾼이 되는 순간이다. What should I look at? Well, this was a cow patty here. This was a cow pie, and it's not there. See, they've scratched it all out. So while they're looking for the fly larvae, they scatter it all out. 소의 배설물에 생기는 유충을 닭이 찾는 과정에서 또 다른 순환의 과정이 시작된다.
소의 배설물은 흩뿌려져 천연의 거름 역할을 해 풀을 빨리 자라게 한다. 풀을 중심으로 완벽한 순환 시스템이 착착 돌아가는 셈이다. 또 배려받지 못하는 동물도 없어 보인다. 생산된 달걀과 고기는 지역의 시장과 음식점에 판매된다. 조엘의 오랜 단골인 레스토랑. 주방장은 조엘 농장의 생산물과 공장식 농장의 생산물이 한눈에 차이가 난다고 한다. It's very light in coloration. It looks like it's just loaded with nutrients and flavor. 지금은 손님들이 조엘의 고기를 따로 주문할 만큼 인기 메뉴로 자리 잡았지만 처음엔 모두들 낯설어했다. 이미 공장식 축산업의 고기에 익숙해졌기 때문이었다. The product seemed a little lighter in color, and people were like, "This isn't chicken. This doesn't look yellow." And I was like, "This is a natural product. Taste it." And then they're like, "This is wonderful." See, it's all about movement. All about movement. 이곳에선 돼지도 자유로운 생활, 초원의 삶을 누린다. Oh, yeah, and they're very. So every animal will eat a certain amount of grass. I mean, the chickens will eat. They'll eat 20% of their diet in grass, in forage. Pigs will eat up to 50%. The meat is red, high iron, and vitamin nutrient rich. Again, it's all about the salad. It's all about it's all about that green material. See, they look. I mean, they graze just like a cow. They eat. Look at him eating. They eat a tremendous amount of grass. 조엘은 자연의 방식을 존중하려는 자세로 노력하면 꼬일 대로 꼬인 현대의 문제를 반드시 해결할 수 있다고 말한다. 그러나 근본적으로 잘못된 접근은 뒤틀린 문제를 더 복잡하게 할 뿐이라는 게 그의 믿음이다. And biological things, environmental things, tend to be not specialized, but they tend to be diverse. They tend to be not simplified, they tend to be complex. The pillars of an industrial system are specialization, simplification, routinization, and mechanization. 農家の登場です。何を作ってるかと言いますと 순리를 따르면 기적도 따라온다. リンゴ。これ産地直送で 일본은 한 농부가 만든 사과에 열광하고 있다. 사람 좋은 웃음을 짓는 이 농부의 사과는 썩지 않는 기적의 사과로 불리고 있다. 2年前のおー、いい匂いがする。いい匂いがする。いい匂いがするです。 그런데 기적의 비밀은 아무것도 주지 않는다. 농약은 물론이고 퇴비조차 주지 않는단다. 과연 가능한 일일까? 제작진과 한국의 농부들이 그 비밀을 밝혀보기로 했다. 아무것도 안 넣고 15년 동안 퇴비 한 방울, 농약 한 방울, 비료 한 방울 안 넣고도 사과가 과연 열려 있는가 가서 눈으로 보면 알겠죠. 일단 수확을 기다리는 사과들이 풍성하게 열려 있긴 하다. 이제 전 세계의 농부들이 찾을 만큼 유명 인사가 되셨다는데 참 반갑게도 맞이한다. 열일 제쳐두고 사과의 맛이 가장 먼저 궁금하다. 기적의 맛은 어떨까? 많이 달라요. 완전히 숙성이 된 거라서 맛이 참 좋습니다. 이곳의 사과나무는 신기한 능력이 있다고 한다. この黒星病、このリンゴが治しているのお気づきですか？これ。 골치 아픈 병이 돌아도 나무가 스스로 자연 치유를 하니 농약을 칠 필요가 더 이상 없다는 것. 성병이요 들면은 막 터지거나 그렇거든요. 근데 확실히 나아지는 게 왜 확실하네요, 그렇죠? 이곳에서만 볼 수 있는 독특한 현상이다. 잎이 스스로 이제 요 병이 생긴 부분만을 떨어뜨리는 거죠. 저기 구멍을 만들어 갖고. 또 병이 난 부분만 잘라내듯 없애는 신기한 현상도 일어난다. 今まで私のような栽培は不可能と言われてきました。私は土が力を出しやすいようにしたからです。 해답은 나무가 아니라 흙에 있다. 흙의 질에 같은 농부도 감탄한다. 아니 난 놀랐네요. 그냥 쑥쑥하네요 이렇게.
흙이 이렇게 손으로 들어간다고요, 손으로. 아, 손으로? 보통 과수원 땅보다 훨씬 부드럽고 좋은 향까지 난다. 우리가 그 산에 인적이 없는 데 가서 파가지고요. 내주면 그거하고 똑같네요. 아, 그래요? 예. 색도 검은 빛을 띌 정도로 진하다. 표면만이 아니라 땅 속의 상태도 궁금했다. 그냥 쑥쑥 들어가요. 물 만났어. 토양 검사를 하는데 우선 검사 장비가 깊은 곳까지 쑥 들어간다. 토층이 어느 정도까지가 그 어떤 상태를 유지하는 걸 보는 거예요. 이웃의 과수원은 농약과 화학 비료를 사용한다. 아, 걸리네. 바로 옆이지만 차이가 확 난다. 60, 80배. 와, 이렇게 보니까 확 차이 나네. 일단 흙의 색깔부터 다르다. 이게 오가를 넣으면은 그냥 쑥 들어갔잖아요. 근데 여기는 들어가면 순간부터 굉장히 힘들고 뺄 때도 힘들고. 기무라의 땅은 깊은 곳까지 진한 검은색을 유지하고 있다. 유기물이 깊은 곳까지 풍부하다는 의미다. 기무라 씨의 무트입 농장에는 1m 40까지 그렇게 부드러운 물질로 약 2배 이상이 되는 뿌리 영역을 갖고 있는 기무라 씨의 사과 가수원은 훨씬 그 사과의 생육의 양수분을 빨아들일 수 있는 그런 조건에서 유리한 그런 점을 갖는다고 이렇게 단언을 할 수가 있죠. 흙의 상태는 뿌리에 영향을 준다. 기무라의 땅에선 나무가 깊고 넓게 뿌리를 뻗어 비료 없이도 충분한 영양을 구할 수 있다. 어떻게 이런 좋은 흙을 만들어낸 걸까? 기무라의 과수원은 풀이 무릎까지 올라온다. 게으른 농부라 흉볼 일이기도 한데 오히려 이게 비결이란다. 山の姿を再現しました。山の木たちは肥料も農薬も使わないんですよ。 기무라의 과수원엔 땅을 기름지게 하는 잡초가 자란다. 하지만 이렇게 만들기까지 그의 여정은 험난하기만 했다. 栽培やった。毎年毎年失敗。ですからこの栽培を始めて10年でリンゴの花が咲いてくれたわけ。 무농약, 무화학 비료 재배에 도전한 이유는 아내 때문이었다. 농사 짓는 사람이 농약 알레르기가 생겨버렸다. 그래서 찾은 방법이 아무것도 주지 않는 자연농법. 하지만 자연 재배가 가장 힘든 작물이 사과다. 무모한 도전의 결과는 뻔했다. 벌레가 들끓었다. 잎부터 병들기 시작해서 나무 전체가 말라 죽어가기도 했다. 바보 소리가 쏟아졌다. 끼니도 잊기 어려워졌다. 그러나 포기하진 않았다. 今年1年今年1年っていうかもう1年もう1年の繰り返しで 가혹한 시련에 자살하려고 오른 산에서 갑자기 답을 찾았다. 보잘것없지만 중요한 풀의 역할을 놓치고 있었던 것이다. 私もこの栽培やるときかつて一般の農家の人のように丁寧に草を刈ってきたんですよ。それで山を見て山の姿を背って草を伸ばしたんです。ちなみに今隣の畑今行ってみますよ。 철저하게 자연의 생태를 재현하자 좋은 풀이 자라기 시작했다. 그렇게 10년째 되던 해, 드디어 사과꽃이 피었다. 7個咲きました。 10年ぶりにただ7個7個花が。それで実ったのは2個。そこで可能性を見たんですか。7個咲いた。来年はきっと畑全部が花咲いてくれるだろうとそう思いました。 땅이 자연 상태로 회복되고 있다는 확신이 있었기 때문이다. 꽃이 폈고 드디어 사과도 열렸다. 마을의 바보가 기적을 만들어낸 순간이었다. 기적의 사과는 수확하기도 전에 다 팔려나간다. 심한 알레르기가 있는 사람도 신기하게 이 사과를 먹어도 문제가 없고
치료가 되기도 한단다. 이 고급 레스토랑에서 최고로 귀한 음식 대접을 받는 것도 기적의 사과로 만든 사과 스프다. 사과를 통해 자연의 무엇인가가 사람들에게 전해지고 있는 것 같다. すごい美味しい。 기무라의 사과가 세상에 크게 알려진 계기도 이곳에서 비롯됐다. そこまで食べ終わって気がついて、何なんだろうこのリンゴはっていう感じ。そんな印象でしたね。 기적의 사과가 썩지 않는다는 사실을 처음 발견한 것도 이 주방장이었다. 同じ日にとって同じ状態で同じ場所で約半年経ったらこんだけ差がついたんです。 상온 상태에서도 썩지 않는다니 정말 놀라운 일이다. 요즘 일본에선 기적의 사과처럼 아무것도 투입하지 않고 키운 자연농법 작물들이 큰 인기를 얻고 있다. 전용 매장엔 늘 사람이 넘친다. 매장 한쪽에선 자연농법에 대한 강의도 열린다. 自然のものは 자연의 것은 環境が整うと発酵するんですね. 환경이 주어지면 썩지 않고 발효를 하게 되어 있습니다. 놀랍게도 자연농 작물은 종류와 상관없이 다른 방법으로 재배한 것들에 비해 썩지 않는다고 한다. 이유가 뭘까? 한국의 자연농가를 찾았다. 농부의 늦둥이 딸이 밭에서 딴 토마토를 곧바로 제 입에 넣고 맛있게도 먹는다. 우리 미소는 토마토를 좋아하지. 아빠가 농약 안 뿌리니? 농부가 바로 현장에서 따서 안 씻고 8년째 자연농법으로 채소를 재배하고 있는 송광일 씨. 올 봄에 재배했던 오이고요. 오이들이 썩어지는 게 아니고 이게 특징적인 게 이렇게 다른 데는 가면 썩어서 흔적도 찾아볼 수가 없어요. 근데 저희 것 오이는 재배한 지가 오래됐는데 이렇게 썩는 게 아니라 마르는 거죠, 이렇게. 오이가. 그냥 가만히 내버려 뒀는데 내버려 둔 거죠. 그럼 말라지는 거죠. 이게 썩지를 않는다는 얘기죠. 썩지 않는 건 오히려 당연한 일이란다. 원래 맞습니다. 안 썩는 게 맞고요. 성숙 과정에서 질소가 많아서 너무 빠른 속도로 크게 되면 조직이 치밀어지지 못하고요. 빨리 상하게 되는데 이게 자체는 자연 재배를 하게 되면 질소가 거의 없는 비료를 주지 않기 때문에 거의 없는 토양에 자라게 되면 조직이 치밀해서 이렇게 말라질 뿐이지 절대 썩어지지는 않습니다. 버리면 썩어야 되는데 응당 썩어야 되는데 썩는 게 아니거든요. 우리가 상식으로 알고 있는 게 잘못되었다는 말이다. 자연에서 열매는 수분이 빠질 뿐 썩지 않는 게 정상이란다. 수분만 빠져나간다 이렇게. 자연농법의 채소는 조직이 단단하게 여물기 때문이라는 주장이다. 그도 농사에서 가장 중요한 일은 흙을 자연의 상태로 되살리는 일이라고 했다. 얼핏 그리 기름진 땅으로 보이지는 않는다. 분석 결과 그의 말대로 질소 성분의 수치가 기준치보다 훨씬 낮게 나왔다. 이는 이론적으로 설명이 힘든 수치다. 우리가 일반적으로 보면 한 200 ppm 정도 질소한테 질소로서 200 ppm 정도가 들어있는 것이 보통 땅입니다 지금. 그런데 이 토양을 보면은 지금 한 20 ppm 정도밖에 없습니다. 굉장히 지금 한 10배 정도 지금 낮은 토양입니다. 굉장히 적죠. 그런다 해서 화학비료도 주지 않고 그렇기 때문에 지금 저희들이 판단하기에는 이 토양에서 작물이 정상적으로 자랄 수 없다고 지금 판단을 하고 있습니다. 그런데 여기선 이렇게 잘 자라고 있다. 자연의 현상은 이론을 넘어서기도 한다. 우리가 놓치고 있는 것은 무엇일까? 그런데 단지 주는 것은 뭐냐면 농부의 마음이 아니라 욕심이죠, 욕심. 사람의 욕심. 식물의 욕심이 아니고 그 욕심 때문에 망하는 거지. 근데 실질적으로 놔놓고 이렇게 잘만 이렇게 잘 되라고 빌어주기만 해도 이러고 잘 되는데 왜 그렇게 힘들게 하는지를 모르겠어요. 자연농부의 마음엔 감사가 가득하다. ちょうだいよ。みんな待ってるから頑張ってね。頑張れよ。リンゴはリンゴの木が作る。実らす。お米は
稲が見えます。じゃあ人に何もできないんですよ。自分の体に米一粒、リンゴ一個すら見逃すことができないんですよ。ですから私はリンゴの木に対してのお手伝いさんなんだと。 But sir, just because we can, should we? And that is a powerful question. Just because we can, should we? Just because we can cut off the beak of a chicken and take off her claws and confine her in a 16-inch by 22-inch cell with 8 other cellmates, should we? 이제 우리는 회복을 위한 질문을 정말 제대로 던져야 하지 않을까. 다음 천년을 살아갈 아이들을 위해 용기 있는 약속을 선택해야 하지 않을까. 우리 안에 있는 생명의 감각을 따르면 우리 모두에게도 기적이 올 것이기 때문이다. You know, totally different person. That was a kid. 생활의 중심에 생명을 불러온다. Because if it wasn't no garden project, I wouldn't have been saved. 이제 좋은 음식은 인권이다. 누구세요? 누군지 몰라. 페어푸드가 세상을 살린다. 도시가 농촌을 꿈꾸는